I request our dignitaries to remain in the stage because we will be felicitating you, so please don't leave the stage. Thank you. Illa sir. ஒரு குயிக்கான குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கலாம். எங்க சார்பாக உங்களை கௌரவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் பாக்யராஜ் சார். The master of screenplay is here with us today. What a special occasion and moment. A tufani moment. இன்னும் பலமா கை தட்டலாம். Thank you so much பாக்யராஜ் சார். அது ஒரு சூப்பர் அச்சீவர். ஏன் இவ்வளவு வெக்கப்படுறீங்க? நல்ல விஷயம் தானே சொன்னேன். Thank you so much for making this truly special. Mikka Nandri. Thank you. Chennai. Vanakkam Tamil Nadu. Yeah, I will come. I will come. Hello friends, I heartily welcome our chief guest, veterinary actor and director Mr. Bhagiraj sir, Deepak Dinkar sir, and Mr. Lokesh sir and Vinod ji, and all our friends, who come here and bless us, and hope as so many states we wrote a success story of Tufan. Tamil Nadu also joined with me. Chennai, can you join? Oh, so nice. We are making fans, but I am really fans of all you who come here, bless us, and together we move head and head. अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोगों को, मेरे ख्याल में सब लोग बोर हो जाएंगे ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं. मैं कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रोडक्ट. वी आर मेकिंग फैन, everything in house. So many companies in India, they are making OEM or job work like that. But every piece, what you see here, ceiling fan, table fan, exhaust fan, industrial exhaust fan, everything we make inside. Just we purchase raw material in raw shape, then we give a mold, we make a winding and do a whole thing in house. That is the success of our quality. And hope you all feel that thing in coming of months when you are deal with your consumers and taking feedback from consumers, because quality is not accident. Quality comes by hard working, by plan and by vision. So our goal is quality and quality, nothing else. We are in not hurry to make a more quantity in sales. We want to know about this first year what quality we make. And Chennai is too hot city. So our goal is make cool this city. Hello Chennai. आप सबको ठंडा होना है ना, तो प्लीज मूव विथ तूफान. And I thanks to all our friends who come join here. And lastly, I just want to give thanks to Lady Luck, Mrs. Manju Jalan ji, जो यहाँ पर आए, and all our friends who come here with short notice. मैंने हमने 2 दिन पहले बोला है और सब मेरे साथ ज्वाइन हुए, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ. स्पेशली अपने भाग्यराज सर, अपने एक्टर जिनकी हम लोग बचपन में बहुत तेलुगु मूवी देखते थे.
because I am from Hyderabad. I see lot of movies of sir. Baba Rukmani, Dongodu. Right, sir? Telugu movies. Mr. Deepak Dinkar, sir. I really watch some dances of in TV serial, and I heard also our friend Mr. Ajay Jalan also tell about Mr. Deepak Dinkar, sir, way of his dancing, and I'm thanks to Mr. Deepak Dinkar, sir. Within short notice, he present here and bless us. और लोकेश सर, जिनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में तो सब जानते ही हैं, कजरिया सेरेमिक, आप जानते हैं सर, कजरिया सेरेमिक ना आपका ब्रांड जो है, देश की मिट्टी से बना हुआ टाइल्स, और हम इसी देश को ठंडा करने के लिए तूफान की रफ्तार से हम तमिलनाडु आए हैं। तूफान भी देश का बना हुआ पंखा है, और आप सबका आशीर्वाद से हम लोग, जैसे लोकेश सब ने अब तक ब्रांड को सक्सेस किया है बहुत छोटे लेवल से लेके, हम भी अपने ब्रांड को आप सबके सहयोग से उसी तरह सक्सेस करेंगे। लोकेश सर, जिनके बारे में मेरे दोस्त बताते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सर आप ये एक मतलब कहावत है, और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है ये। और आपकी जो कंपनी है कोहलर, जिसे पूरी सारी दुनिया जानती है, नॉट इन इंडिया, सारी दुनिया जानती है, आपने उस कंपनी को जिस लेवल पे लेके गए हैं और जो सक्सेस आपने दिया है, विनोद जी, सॉरी, आपने जो सक्सेस दिया है अपनी कंपनी को, इसी तरह यहाँ के आपने हमको जो ब्लेसिंग दी है और हमको जो विशेष की, हम भी उसी तरह सक्सेस होंगे सर। थैंक यू, एंड थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स who come and bless us, and hope this blessing is going on, and together we cross all the boundaries of success, quality, and our relations. Thank you Chennai, thank you Tamil Nadu. Thank you so much, sir. இன்றைக்கி ரெண்டு சந்தோஷமான சமாச்சாரம். ஒன்று வந்து இந்த டுஃபான், இது 44 வருஷமாக ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறது வந்து இங்கே சென்னையில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம். அடுத்தபடியாக ரொம்ப மாடர்னாகவும் நார்த்துடுக்கில் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து வரவேற்புரை பேச போகிறாங்கன்னு ஒன்று எப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தா தெளிவாக தமிழில் வந்து சுத்தமாக பேசினாங்க. பேர் என்னன்னு கேட்டால் அணு அப்படின்னாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த லுக்குக்கும் அப்புறம் பார்த்தா தமிழ் பேசும்போது தகராறாக இருக்கும். அதிலெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக பேசினாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அடுத்தபடியாக வந்து என்ன மாதிரியே இங்கே கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காரு சஞ்சய், வினோத், லோகேஷா, இவங்கெல்லாம், அவங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம். அப்புறம் திலீப் குமார் ஜெயின், அவர் வீட்டுக்கு வந்து இன்வைட் பண்ண வந்திருந்தார். அவர் தான் மெயின் ஆள்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் அப்படியா எம்டி. அடுத்தபடியாக சஞ்சய், பிபின், இவங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் நான் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தது வந்து மிஸ்டர் அஜய், துளசி, அவங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாத்த விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த டுஃபான் இது இன்றைக்கி ஆரம்பித்தது. ஏற்கனவே பல நகரங்களில், பல ஊர்களில், பல நாடுகளில் இருக்குன்னாங்க. ஸோ இங்கேயும் ஃபஸ்ட் இங்கே ஆரம்பித்து சென்னையில் இந்தியா ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வளரணும்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ டுஃபான் அப்படின்னா புயல்னு சொல்லி ஒரு மீனிங் இருக்குது இல்லையா? நம்ம தமிழ்நாட்டில் புயல் வீச போகிற நேரத்தில் வந்திருக்காங்க. அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்குது. வெடிஞ்சா ஒரு புயல் வீச போகுதுன்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இவங்க டுஃபான்ங்கிறத ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க.
வீச போகிற புயல் வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஏடிஎம்கே நாளைக்கு பொதுக்குழு கூட்டம். அந்த புயல் தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துருக்கிறது. என்கிட்ட கூட நிறைய பேர் கேட்டாங்க, ஏங்க நீங்கள் எதுவும் பேசக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் சும்மாவே இருக்கீங்களே, தலைவர் உங்களுக்கு அலைவாரிசுன்னெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, நீங்கள் பேசாமல் இருக்கீங்களே அப்படின்ட்டு. எனக்கு பழைய ஃப்ளாஷ்பேக் தான் ஒன்று ஞாபகம் வந்தது. என்னென்னா, புரட்சி தலைவர் அவர் இறந்தோடனே ஒரு 7-8 நாள் இருக்கும். அதுக்குள்ளே இப்போ இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய ஏவா வேலு, அதுக்கப்புறம் ராமலிங்கம் எம்பியாக இருந்தார் ராமலிங்கம், அவங்க 2 பேரும் வீட்டுக்கு வந்தாங்க. வந்துட்டு நீங்கள் தான் லீடு எடுக்கணும் அப்படின்னாங்க. என்ன லீடு எடுக்கிறதுன்னு கேட்டேன். இல்லை அடுத்தது ஆர்மி அண்ணன் தான் வரணும் சிஎம்மா, அதனால் நீங்கள் லீடு எடுத்து நீங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், பேச்சு ஆரம்பிக்கணும். முன்னாலெல்லாம் தலைவர் அப்படி தான் கலைஞருக்காக ஆரம்பித்தார் அப்படின்னாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், ஒரு 7-8 நாள் கூட ஆகலை அவர் இறந்து, அதுக்குள்ளேயே லீடு எடுத்து கோஷ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் என்ன வேறு ஒரு பக்கம் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருக்குது, எல்லோரும் ஒரு மாதிரியாக பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, அதனால் வேண்டாம். இல்லை உடனடியாக சிஎம் யாராவது ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியே ஆகணும், அந்த காலகட்டத்தில் உட்காண்ட்ருக்கோம், அதனால் உடனடியாக நீங்கள் லீடு எடுத்து ஆரம்பியனுக்காக நீங்கள் பேசி வரணும் அப்படின்னாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், ஒன்று பண்ணுங்கள், ஜானகி அம்மா எப்படி இருந்தாலும் எம்ஜிஆர் மிஸ்ஸஸ் தான். ஸோ அவங்க பேரை சொல்லி தற்காலிகமாக அவங்கள உட்கார வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பொதுக்குழு கூட்டினதுக்கப்புறம் அதில் ஆரம்பியா இல்லை ஆப்போசிட்டில் ஜெயலலிதா அம்மாவா அப்படிங்கிறத வந்து ஓட்டு போட சொல்லி, அதில் யாருக்கு ஓட்டு விழுகுதோ ஜெயலலிதான்னா ஜெயலலிதாவுக்கு ஆர்மி கண்ட்ரோல் ஆகி போயிடணும், அதே மாதிரி ஆர்மின்னா ஜெயலலிதா அம்மா அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் ஆகி போயிட்டால் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா கட்சியை பற்றி எல்லோரும் ஒரு மாதிரி தப்பாக பேசி அசிங்கமாக இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன். என்னை இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னாரு. என் மனசுக்கு நியாயம்னு படுது, அதனால் நான் ஒரு கோஷ்டியில் சேர்கிறதோட ஒரு நியாயமாக இதை பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சரி யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க போய் கொஞ்ச நேரத்தில் பழைய மினிஸ்டர் அவர் அரங்கநாயகம் அவர் வந்தார். வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது, நீங்கள் கொஞ்சம் லீடு எடுத்து பேசினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா. நான் என்ன லீடு எடுக்கிறதுன்னு, இல்லை ஜெயலலிதாம்மா அவங்க தான் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்களுக்காக லீடு எடுத்து பேசினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. அப்போது அவர்கிட்டையும் அதே வார்த்தை சொன்னேன். 7-8 நாள் கூட ஆகலை, அதுக்குள்ளே ஆரம்பி கோஷ்டி ஜெயலலிதா கோஷ்டின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து லீடருங்கன்னு சொல்லி நானும் ஒரு பக்கம் சேர்ந்துக்கிட்டு இது பண்ணால் வெளியே பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக தெரிய, எல்லோரும் சிரிக்கிற அளவுக்கு ஆகி போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் இப்போதைக்கு ஜானகியமாக உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு 10 நாள் 15 நாள் டைம் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி ஒரு பொதுக்குழு கூட்டினீங்கன்னா அதில் ஓட்டு போட சொல்லுங்கள். ஜெயலலிதா அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவர் கண்ட்ரோல் ஆகி போகட்டும், ஆரம்பிக்கு போட்டால் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகி போகட்டும். எனக்கு என்னமோ ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு தான் அதிகமாக மெஜாரிட்டி ஓட்டு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன், அதனால் பேசாமல் அப்படி போயிருங்க, என்னையா ஒரு கோஷ்டியில் இழுக்கிறீங்க, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் போயிட்டார். அப்போ எங்கூட டாக்டர் தம்புன்னு ஒருத்தர் இருந்தார், டிஸ்கஷனில் உட்காந்துருப்பார், வைஜாகில் இருந்தவர். அவர் வந்து, சார் మీకు பாலிடிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ఉన్నதா அப்படின்னு கேட்டார். அதாவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா பாலிடிக்ஸில்? இல்லை இப்போதைக்கு சினிமா மேலே தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, பாலிடிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு. அப்போ உடனே கேட்டார், இந்த ஜெயலலிதா ஆரம்பியில் யார் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா. அநேகமாக ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குன்னு, ஆர்டிஸ்ட்டு எம்ஜிஆர் கூட ரொம்ப வருஷமாக இருந்தவங்க, படித்தவங்க, அதனால் கொள்கை பரப்பு செயலாளராக பல ஊர் சுற்றினவங்க, அதனால் அவங்களுக்கு தான் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ நீங்கள் ஏன் ஜெயலலிதா சைடு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு. இல்லை சார், ஜெயலலிதா சைடு சப்போர்ட் பண்ணால் அவங்க சிஎம்மாக வந்துட்டாங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கலாமில்ல, என்ன இது யோசிக்காமல் விட்டீங்களே அப்படின்னு. சார் எனக்கு நியாயம்தான் தோணுச்சு, நான் இதில் எப்படி உள்ளே போகுதுன்றது நான் யோசிக்கல அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன சார் இப்படி போய் கோட்டி விட்டீங்களே அப்படி இப்படின்னாரு. பட் ஆனால் அதெல்லாம் நடக்காமல் பொதுக்குழுவெல்லாம் கூட்டாமையே ஜெயலலிதா அவங்க சொந்த இதில் முயற்சியில் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணி நல்லபடியாக வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப காலம் வந்து கரெக்டாக லீடு பண்ணி ஆட்சி அமைச்சிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி மீண்டும் அவங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா மறுபடியும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு.
இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் வந்து இந்த கட்சியை ஆரம்பித்தப்போ அது ஜனங்களுக்காகன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பித்தார். அப்போ நான்லாம் வந்து பாலிடிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் வெளியே இருந்த ஆள். அதில் பெருசாக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எப்போ வந்து உடம்புக்கு சரியில்லாமல் புரூக்லினில் அமெரிக்காவில் அட்மிட் ஆனாரோ அப்போது என்ன பாக்யராஜ் வாரிசுன்னு சொன்னேன். எலெக்ஷனில் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல, எங்கேயோ அமெரிக்காவில் உட்காந்துருக்கேன். ஒரு வார்த்தை எனக்காக நீ பேசக்கூடாத பாக்யராஜ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன உறுத்தல். அதே நேரத்தில் அவர்கிட்ட கேட்காம எனக்கு போய் நானாக மீட்டிங்கில் போய் பூந்து பேசுகிறதுங்கிறது எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. அதனால் நானே சொந்த காசு செலவு பண்ணிட்டு இங்கிருந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் தலைவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் சரி நீ போய் பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணேன். அநேகமாக அந்த கட்சியில் மெம்பரே ஆகாமல் பிரச்சாரம் பண்ணால் முதல் ஆள் நானாக தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன். வேறு யாருமே இது வரைக்கும் மெம்பர் ஆகாமல் பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி வந்து அவர் நான் போய் மீட்டிங்கில் பேசும்போதெல்லாம் போய் புரூக்லினுக்கு போய் பேசிட்டு வர்றேன். ரொம்ப அதாவது அரசியலில் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சமாச்சாரம், ரொம்ப கொடுமையான ஒரு கஷ்டமான சமாச்சாரமெல்லாம் அந்த பிரச்சாரத்தில் வந்து அனுபவித்தேன். கலைஞர் அவர்கள் வந்து எம்ஜிஆர் இல்லை ஐஸ் கட்டியில் வச்சுருக்காங்கன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நான் இல்லை எம்ஜிஆரை பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன், எம்ஜிஆர் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறேன். ஒரு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி வரும்போது ஒரு தொண்டை அண்ணா பிரமாமா பேசுனீங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கையெல்லாம் கொடுத்தான். அப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணா. அண்ணன் ஜனங்களை நம்பிட்டாங்க அண்ணே. என்ன நம்பிட்டாங்க? இல்லை எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்கா நம்பிட்டாங்கண்ணே. எனக்கு ஒரே ஷாக்காக இருந்தது. நான் அப்போ தான் குழந்தை மேலே சத்தியமாக எம்ஜிஆரை பார்த்தேன், எம்ஜிஆர் இருக்கார் வந்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவன் கேட்குறான் எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்கான்னு நம்பிட்டாங்கண்ணே, நீ குழந்தை மாதிரிலாம் சத்தியம் சொன்னேன் நம்பிட்டாங்கண்ணா. அப்போ நான் எவ்வளவு பெரிய பொய் பேசியிருப்பேன்னு அவன் நினைக்கிறான் பாருங்கள் அரசியலுக்காக. எனக்கு அப்படியே மனசு அவ்வளோ ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. அரசியலுங்கிறது இவ்வளவு இப்படி இதாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் சிரிச்சுக்கிட்டேன், சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் தலைவர் வந்ததுக்கப்புறம் கூட மறுபடியும் கட்சியில் நான் சேரணும்னு நினைக்கல. நான் பாட்டில் போயிட்டு இருந்தேன். எங்கள் ராஜா ஷூட்டிங் அப்போ மறுபடியும் கூப்பிட்டாரு. இடைத்தேர்தல் நீ ஒரு 4 நாள் பேசிட்டு வந்தார். போய் பேசிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் என் வேலை உண்டோ அதை நான் பார்த்துக்கிட்டு போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா அம்மா வந்தப்போ கூட வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க. நடராஜன் அவர்கள்லாம் வந்து கூப்பிடும்போது இல்லைங்க நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறது எனக்கு மரியாதை, அதனால் விட்டுருங்க, எனக்கு சினிமா மட்டும்தான் நினச்சிட்டு சென்னைக்கு வந்து சினிமாவிலே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துட்டேன். இப்போ நாளைக்கு துஃபான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். என்னென்னா கட்சி மறுபடியும் உடையக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய துர்பாகியமான ஒரு சூழல் வரும்போது மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போவும் அதுதான் நான் சொல்கிறேன். என்னென்னா தயவுசெய்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இவங்க 2 பேரும் நீயா நானான்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு கட்சி உடச்சி இதெல்லாம் பண்ணுறதை விட மறுபடியும் ஒரு பொதுக்குழு கூட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அந்த பொதுக்குழுவில் வந்து 2 பேர் நின்று அவங்கள கூப்பிட்றாங்களா இல்லை இவரை கூப்பிட்றாங்களா, யாருக்கு வந்து ஓட்டு விழுகுதோ அவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு போனோம்னா கட்சி நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அவர் வந்து தலைவர் அவர்கள் வந்து ஒரு மக்களுக்காகன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பித்த கட்சி, அது வேஸ்ட்டாக போயிடக்கூடாதுன்னு. இதுக்கு நடுவில் பார்த்தா சசிகலா அவங்களையும் வந்து முடிஞ்சால் அவங்களையும் ஆட்டத்தில் சேர்த்துக்குவாங்க, நல்லது தான். என்னென்னா இவங்கெல்லாம் வர்றது காரணமாக இருந்தால் அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணாங்க, அதனால் அவங்களையும் கூட சேர்த்துக்கல. என்னென்னா ஜெயலலிதா கூட அவ்வளோ வருஷமாக கூடவே இருந்தவங்க, பாவம் ஜெயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தவங்க, அவங்களுக்கும் ஹஸ்பண்ட் இல்லை குழந்தை இல்லை அப்படிங்கும்போது அவங்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு ஏன்னா அவங்களும் வேணும் தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு எப்போ பாரு சண்டை எதுக்கு, அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாம்ல. இதை நான் சொல்கிறதுனால சசிகலா அவங்களுக்கு எனக்கு ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு யாரும் தயவுசெய்து நினைக்க வேண்டாம். நான் சசிகலா அவங்கள வந்து நான் 2 தடவை 3 தடவை நான் பார்த்துருப்பேன். ஏன்னா ஜெயலலிதா அம்மா கூட இருக்கும்போது நான் பார்த்துருப்பேன். அதுக்கப்புறமா வந்து கண்டிப்பாக ஜெயலலிதா அவங்க போனதுக்கப்புறம் வந்து சசிகலா தான் வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எல்லாருமே போய் ஓட்டு இது அவங்களுக்கு சால்வு போத்தலான்னு என்னையும் பிடிச்சிருந்தாங்க. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு இல்லை வா சினிமாக்காக நீ வரணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த அம்மா வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த செகண்ட் உட்கார போகிறாங்கிற பொசிஷன் இருந்தது. ஸோ அதனால் தப்பில்லை, எல்லாருமே அரவணைச்சிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போகிறது நல்லதோ ஒழிய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதை பிரித்து கட்சி ஒன்றும் இல்லாமல் போகிற அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த பேரை பார்த்துட்டு வரவே இந்த டுஃபான்னு சொல்லி இது இன்றைக்கி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லும்போதே வர்ற வழி பூரா அதான் வந்தோடனே நம்ம பத்திரிக்கையாளர் நம்பக்கிட்ட கேட்டேன். நான் என்னாச்சு ஏதோ 4:30 மணிக்கு ஏதோ கோர்ட்டு சொன்னாங்க, அப்புறம் 7:30 மணிக்கு சொன்னாங்களே அப்படின்னா, நாளைக்கு பொதுக்குழு நடக்கலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க கோர்ட்டில், ஆனால் மற்றதெல்லாம் எதுவும் முடிவு பண்ண மாதிரி தெரியல அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் என்னென்னா கட்சி வந்து
எதுவும் நல்லபடியாக இருக்கணும் அவர் ஆரம்பித்த கட்சி. அதனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை இல்லை. ஆனால் தொண்டர்கள் வந்து ரொம்ப அவ்வளோ தூரம் அப்செட் ஆகி அவங்க உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாத அளவுக்கு இருக்காங்க. அந்த ரத்தத்தின் ரத்தமான எம்ஜிஆர் தொண்டர்களுக்காக தயவுசெய்து இந்த தலைவர்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சண்டையை மறந்துட்டு ஒத்துமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். மற்றபடி நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். துஃபான் மேலும் மேலும் வளரணும்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அனு, உங்களுடைய தமிழுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சு. தனுவா, சாரி, அனு அப்படின்னு மாட்டிருந்தது காதில். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தூஃபான் அப்படின்னும் போது புயல் அப்படின்றது அர்த்தம் ஹிந்தியில். ஸோ இப்போ பாக்யராஜ் சார் வந்து பேசும்போது பயங்கரமான ஒரு புயலை கிளம்ப போகிறாருன்னு நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் ஸ்க்ரீன் பிளேல நான் கிங் அப்படின்றத கிளியராக ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. எப்படி ஆரம்பித்தாரோ அந்த டாபிக் அப்படியே சரித்திரத்தில் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை வந்து குறிப்பாக வந்து கட்சி விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி கடைசியில் அப்படி ஒரு லிங்கில் வந்து முடித்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுதான். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் 40 ஆண்டு காலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான இந்த கம்பெனி திரும்பவும் ரீலான்ச் ஆகிருக்கு. ஏன்னா சின்ன வயசில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, தூஃபான் அப்படின்ற பேரை நான் கேட்டிருக்கேன். ஒன்று சினிமாவாக தெரியும், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேன் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அப்போல்லாம் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில் தான் பிராண்ட்ஸ் இருக்கும். அதில் தூஃபானும் ஒரு சிறப்பான பிராண்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ரொம்ப நாள் அது காணும். ஸோ எங்கடா போச்சுன்னு தெரியல. பட் திரும்பவும் வந்து புயல் மாதிரி வந்து சென்னைக்குள்ளே திருப்பி ரீலான்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் திலீப் சார் சொன்ன மாதிரியே வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எல்லாமே வாங்கி முழுக்க வந்து நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம மக்களே தயாரிக்கிறாங்கன்னு கேட்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் பாதி பார்ட்ஸ் வந்து சைனாலேருந்து அங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு அதை அசம்பிள் பண்ணி விற்பாங்க. அது இல்லாமல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எண்ட் டு எண்ட் வந்து பண்ணுறது வந்து அதுவும் நம்ம இதில் மேக் இன் இந்தியாவை பண்ணுறீங்க. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சொன்ன மாதிரியே வந்து குவாலிட்டியில் எந்த குறையும் வைக்காமல் அண்டு ப்ரைஸிங்லும் அதிகம் இல்லாமல் எல்லாருமே வாங்கி பயன்படக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸ் தான் தயாரிச்சிருக்கீங்க. இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது ஆன் ஃபேன், பென் ஃபேன். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேன், எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன், இப்படி பல ஃபேனில் வந்து ஒன்றா ஒரு மேடையில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அதே போல் ஃபஸ்ட்டு வந்து என் இணைத்தை சேர்ந்த சனா அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கணும். ஏன்னா ஆமாம், ஸோ சனு, சாரி, பாக்யராஜ் சார் பேரை தப்பாக சொல்கிறேன், நான் கேட்டுக்கல, அதனால தான். ஸோ சனு அவர்கள் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப சிறப்பாக தமிழ்லையும் பேசுனீங்க, ஆங்கிலத்துலையும் பேசுனீங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஹிந்தி, நான் கூட இங்கிலீஷ் தமிழ் தான் பண்ணியிருக்கிறேன். பட் ஹிந்தின்னு சொல்லி 3 இதுலேயும் கலந்து அடிக்கிறீங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் எஸ், ஸோ இதே போல் தூஃபானை பற்றி நல்ல விஷயங்களை பாருங்க, அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது. ஓகே, தூஃபானை பற்றி நல்ல விஷயங்களை நல்ல விதமாக நீங்கள் எடுத்து கூறி மக்களுக்கு வந்து அது இன்னும் நல்லா சென்டர் அடையணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட்டும் கூட. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஆன் தி ஸ்டேஜ் அவுட் ஹியர். தேங்க்யூ அஜய் பையா ஒன்ஸ் அகெயின். மஞ்சு தீதி, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் சஞ்சய் அண்ட் திலீப் அவர்கள், தேங்க்யூ ஸோ மச். பிபின் அவர் பேரை விட்டேன், சாரி. தேங்க்யூ. சரி, உங்கள் இளமையின் ரகசியம் சொல்லு. தேங்க்யூ கே பாக்யராஜ் சார், தேங்க்யூ வினோத் சார், லோகேஷ், தேங்க்யூ தீபக், மை குட் ஃப்ரெண்ட் who came here in such a short notice. Thank you all lovely guests. Thank you Dilip ji, thank you Sanjay ji, thank you Sanu once again, thank you Praveena ji, Sundar ji and his entire team who has come here to entertain us. And believe me, this one particular musical lovers are there. Basically it is not their profession. Music is in their heart, or they love music. They just come here. Only in one word I called and Praveena ji said that there is one small program, we will be there. They have a very good music club also in Shenoy Nagar, where they do some voice correction also. So if anybody wants to join singing, they are most welcome. Thank you all. Thank you lovely press. Tulsi எங்கே காணோம்? அவர் பாக்யராஜ் சேர்த்து விட்டாரா? Okay. Anyway, thank you each and everyone from the bottom of our heart to come here. Thank you.